Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So we have started discussing this point, that is sound engineering. मागच्या लेक्चरला आपण हा चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे. This is our third chapter in sequence from section first. So in this chapter, two parts are there. First is acoustics and second is ultrasonic. In case of acoustics, we are now dealing with the definition, then what is meant by acoustics of building, basic requirements, then the mathematical terms, that what is meant by reverberation, time of reverberation, Sabin's formula, absorption coefficient, etc. And the last point for this acoustic is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. हा पहिला पार्ट आहे आपला. सेकंड जो आहे अल्ट्रासॉनिक, त्यामध्ये आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स कशा तयार होतात, त्यानंतर त्याच्या प्रॉपर्टीज, त्याची डिटेक्शन मेथड्स, आपण त्याला कसं डिटेक्ट करतो, आणि applications. So these points are included in this chapter. So last lecture we have completed these definitions, what is meant by acoustics and architectural acoustics. So students are still joining, so let us read it. I will invite some student. I will take the name. Roll number 18. Are you there? Krishna Bhosle. Roll number 18. So when I call the roll numbers, you respond me. Is it audible to you? Roll number 18. Roll number 19, Govind. हॅलो, ऐकू येते का? गोविंद धोत्रे. Okay, is it audible to all student? Okay, so why the students are not responding? Anyone? Krishna or Govinda? Can you hear this? Respond me. Krishna or Govinda? 18 or 19? Unmute yourself and read these definitions. Anyone? ऐकू येते काय? का तुम्हाला ऐकू येते पण अनम्यूट करत नाहीत? काय प्रॉब्लेम आहे? रोल नंबर 18 and 19. Is it audible to you, or you are just present here and not listening the things? So please respond. Hello, 18 or 19, Krishna or Govind? Krishna and Govind means both are same. Both are same means meaning. कुणी मला रिस्पॉन्स द्या. कृष्णाने दिला काय आणि गोविंद दिलं काय? काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. So your names are based on Lord Krishna, who have done lots of things. So I am asking you very small and simple thing to read the definition. Okay, any other student want to contribute? You unmute yourself and read these definitions. Acoustics is the science. Acoustics is the science of sound and deals with the origin, propagation, and the auditory sensation of the sound. Okay. The branch of science which deals with the planning of the building or hall with the view to provide the best audible sound to the audience is called as acoustics of the building or the architectural acoustics. Okay, good. Next is basic requirements. So last lecture we have discussed these requirements. So I invite now from boys, anyone take initiative, and you have to read only first two requirements.
2 रिक्वायरमेंट वाचायचे फक्त, सगळे 8 सांगत नाही कोणाला. Okay, so from boys now, give me response. Every time girls are contributing, so take initiative. Anyone boys, from boys? I will wait for you. You decide, unmute yourself and just read the first 2 requirements from boys. Anyone? Okay, so you have to also contribute. So always girls are taking the initiative every time. I'm always requesting you to take the initiative, be participant in this. Hello, sir. There must be no confusion due to overlapping of syllable. There should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay, Abhishek, thanks for taking initiative. Next, any other boys, from boys? Any other student? Unmute yourself. You have to read any 2 basic requirements. Anyone is ready? Take initiative. So this is your platform. If classroom is there, so physically I have to select someone and you have to stand, you have to give the answer. So that is not the issue here. Just you have to unmute yourself and read the things. I'm not asking the difficult things to you. Is it difficult to just read the slide or few lines here that I'm expecting from you? Because if you are scoring maximum marks, that is good thing, but that is on paper. Off paper, you have to be represent yourself, because during interview you have to do the same thing. Written test and interview, 2 parts are there. In written test you have to show your knowledge, in interview you have to show your communication, presence of mind, etc. And that is the requirement. That's why I'm always try to ignite you from every side, from girls and boys. Girls are contributing every time. So from boys I want contribution. Anyone want to contribute? Unmute yourself and just read the requirements. Anyone from boys? Okay, so now I will be representative of you and I will read now. So the sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. This is the first requirement that we have discussed. So sound should be loud and clear in every part of the hall. Next, the total quality of speech and music must be unchanged. जी काही क्वालिटी आहे साऊंड किंवा स्पीचची तर ती ॲज इट इज राहिली पाहिजे. देर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलॅबल. म्हणजे जे म्युझिकल नोट्स आहेत किंवा व्हावल साऊंड्स आहेत तर त्या म्युझिकल नोट्स जर एकमेकाला ओव्हरलॅप झाल्या तर काय होतं, तर कन्फ्युजन येऊ शकतं साऊंडमध्ये. सो वी हॅव टू अवॉइड दिस. द रिव्हर्बरेशन शुड बी क्वाईट प्रॉपर. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय, तर series of sound waves that is called as reverberation which gets generated like this. हे एक example दिलं. Original, that is sound waves which are originated from the source. For example, here speech or that faculty is discussing, that is the source of sound. Students or group of people listening it. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ साऊंड अँड रिफ्लेक्टेड साऊंड वेव्स फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द हॉल ऑर क्लासरूम. तर ही जी सिरीज ऑफ साऊंड आहे आपल्याला जी ऐकू येते त्याला म्हणतो आपण रिव्हर्बरेशन. सो दिस रिव्हर्बरेशन शुड बी क्वाईट प्रॉपर, नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. ते जास्त नकोय कमी नकोय.
this reverberation time is 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Then there should be no concentration of sound in any part of the hall. Means जर एखादा हॉल आपण कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल आपण हे घेऊया, जर हॉल कन्सिडर केला तिथे एखादा पोर्शन असेल की जिथं ती साऊंड एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होते. फॉर एक्झाम्पल इथं असा पॅराबॉलिक सरफेस आहे की ज्याच्यामुळं काय होते, तर ती एनर्जी जी आहे तर ती कॉन्सन्ट्रेट होते त्या पोर्शनमध्ये. ओके, सो ड्यू टू दिस व्हॉट हॅपन्स, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन इन द हॉल इज मिसिंग. तर हे आपल्याला अवॉइड करायचे. एनी स्ट्रक्चर इज देअर, इफ डिझाईन इज देअर लाईक दिस, अप्पर साईडला जर डिझाईन असतील पॅराबोलिक, कॉन्केव, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एटसेट्रा, तर त्याच्यामुळे काय होतं, एनर्जी कॉन्सन्ट्रेट होते त्या पोर्शनमध्ये आणि युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन मिसिंग होतं. सो वी हॅव टू अवॉइड दॅट concentration of sound. So there should be no concentration of sound in any part of the hall. Next, the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. म्हणजे काय, तर त्या हॉलच्या बाउंड्रीज आहेत ते साऊंडप्रूफ पाहिजेत, जेणेकरून काय होईल, तर एक्स्ट्रॉनियस नॉईज आहे तर तो येणार नाही. नॉईज म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलं, नॉईज म्हणजे काय, गोंगाट किंवा अनवॉन्टेड साऊंड, म्हणजे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट साऊंड. तर तुम्हाला माहिती आहे की रोड साईड ट्रॅफिक असेल, फर्निचर मुवमेंट असेल किंवा कन्स्ट्रक्शन असेल, त्याच्यानंतर जनरेटर असेल, हॅमरिंग, ड्रिलिंग एटसेट्रा. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देअर विच आर गोइंग अराउंड दॅट हॉल और थिएटर, that is called as noise. So we have to avoid that one. Then there should be no echelon effect. आता मागच्या वेळेस मी विथ फिगर एक्सप्लेन केलं नव्हतं. तर इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. समजा जर आपण एक ऑडिटोरियम कन्सिडर केलं किंवा हॉल कन्सिडर केला, त्याच्यात वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आहेत, त्यामध्ये समजा जर इथं पिलर्स असतील जे सेम डिस्टन्सवर कन्स्ट्रक्शन्समध्ये असतील, ठीक आहे, हे समजा आपण जर पिलर्स पकडले, समजा इथं लिसनर आहे किंवा ऑडियन्स आहे आणि जर सोर्स ऑफ साऊंड समजा इथे आहे, तर इथून जर तो साऊंड येत असेल तर हे जे मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होतं त्या पिलर्सपासून, तर त्याच्यामुळे काय होतं, तर सिरीज ऑफ एकोज तयार होती. तुम्हाला मी एक वर्ड किंवा लाईन यूज केली ती की इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय, सिम्पली सिरीज ऑफ एकोज, हे लक्षात ठेवायचं. सो सिरीज ऑफ एकोज इज लाईक दिस. गेटिंग दिस वन, हे लक्षात आलंय का, मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स फ्रॉम द इक्विडिस्टंट. गेटिंग दिस पॉइंट? येस सर. तर इक्वेलॉन इफेक्टचा अर्थ काय, तर इक्वेलॉन इफेक्ट म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज. सिरीज ऑफ एकोज म्हणजे तरी काय, तर इथे एक एक्झाम्पल घेतलं मी पिलर्सचं, जे सेम डिस्टन्सवर आहेत आणि त्या सोर्सपासून ते रिफ्लेक्शन्स होतात, आणि जेव्हा तो कंबाइंड इफेक्ट ऐकू येतो लिसनरला किंवा ऑडियन्सला, तर तो कन्फ्युजिंग असतो किंवा डिस्टॉर्टिंग असतो. सो हिअर वी हॅव टू अवॉइड दिस इक्वेलॉन इफेक्ट. सो देर शुड बी नो इक्वेलॉन इफेक्ट. किंवा स्टेप्स असतील किंवा कुठलंही असं स्ट्रक्चर वर कुठली तरी डिझाईन असेल, तर ज्याच्यामुळं काय होतं, तर हे इक्वेलॉन इफेक्ट तयार होतो. सो वी हॅव टू अवॉइड दॅट. अँड लास्ट वन, देर शुड बी नो रेझोनन्स विद इन द बिल्डिंग. रेझोनन्स म्हणजे काय, तर फॉर एक्झाम्पल हा सोर्स आहे साऊंडचा आणि इथून ओरिजिनल साऊंड आणि त्यानंतर रिफ्लेक्टेड साऊंड. तर हे होत असताना काय होतं, इंटरफरन्स तयार झाला. आता इथं कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन असणार आहेत, कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शन्स असणार आहेत, कारण काही लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आहे साऊंड वेव्स. तर जिथं ती रेझोनेट होते तर तिथं काय होणार, हा इंटरफरन्स होऊन रेझोनन्स तयार होतो, त्यामुळे तिथं डिस्टॉर्शन तयार होतं. अँड वी कॅनॉट गेट the perfection in that sound energy at that particular point. Okay, so we have to avoid this resonance also. Okay, so are you getting these basic requirements? हे लक्षात आले का, कारण का हा जो आपला मोठा पॉइंट आहे पुढचा, तो याच्याशी डायरेक्टली कनेक्टेड आहे, त्यामुळे या रिक्वायरमेंट्स तुमच्या परफेक्ट पाहिजेत. सो इज इट क्लिअर टू यू? शॅल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? येस सर. Okay. So I request that if you have not written this in the notebook, so write it and perfect it. Then check the assignment questions. In that, this question is there: what are the basic requirements for acoustically good hall?
next point is definition of reverberation and time of reverberation and Sabin's formula. तर हे आपण डिस्कस केलेलंच आहे, पण अजून एकदा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करतोय. रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? द रिव्हर्बरेशन इज डिफाइन्ड ॲज द परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड इन द हॉल इवन आफ्टर साऊंड सोर्स हॅज बीन स्टॉप्ड. त्याचा थोडक्यात अर्थ काय? तर तुम्हाला माहिती की परसिस्टन्स ऑर प्रोलॉंगेशन म्हणजे एक्झिस्टन्स ऑफ साऊंड एनर्जी दो द साऊंड सोर्स हॅज स्टॉप्ड इमिटिंग साऊंड. मीन्स थोडक्यात काय लक्षात घ्या की साऊंड सोर्स आहे, त्यानं साऊंड एनर्जी इमिट केली आणि तो स्टॉप झाला, त्यानंतर सुद्धा काही वेळासाठी आपल्याला तो साऊंड ऐकू येतो फॉर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. तर तो जो एक्झिस्टन्स आहे तर त्यालाच काय म्हणतात? त्यालाच म्हणतात रिव्हर्बरेशन. त्यालाच आपण काय म्हणतो? रिव्हर्बरेशन असं म्हणतो. मीन्स तुम्ही बघितलं असेल की साऊंड सोर्स जो आहे तर तो साऊंड इमिट करतो आणि त्यानंतर थोड्या वेळासाठी ती साऊंड एनर्जी आपल्याला ऐकू येते. हे कशामुळं? तर हे तुम्ही बघू शकताय. दिस इज द साऊंड सोर्स विच इज इमिटिंग द साऊंड वेव्स अँड स्टॉप्ड, बट ड्यू टू these multiple reflections we can hear or listen that sound energy up to which point? up to our audible range. आपली जी ऑडिबल रेंज आहे तिथपर्यंत आपण ते ऐकतो किंवा ऐकू शकतो. ओके, गेटिंग दिस मिनिंग ऑफ रिव्हर्बरेशन हे लक्षात आलं का? रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? yes or no? Yes, sir. or I have to repeat once again? आता ही जी डेफिनेशन आहे ही तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल जेव्हा आपण नेक्स्ट पॉइंट कव्हर करतो, ज्याला आपण म्हणतो टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. ठीक आहे, सो लेट मी डिफाइन इट. The time of reverberation is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility measured from the instant when the source stopped emitting sound. Once again, I repeat it with explanation. The time of reverberation is defined as, time of reverberation आपण कसा डिफाइन करतो? as the time taken for the sound, त्या साऊंडनं जो वेळ घेतलेला आहे, to fall below the minimum audibility. कुठपर्यंत? तर टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबिलिटी. आपली जेवढी ऑडिबल रेंज आहे, आपण जेवढ्या वेळापर्यंत ऐकू शकतो तोपर्यंत. विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इन्स्टंट. आपण तो कुठून मेजर करायला स्टार्ट करतो? व्हेन द सोर्स स्टॉप्ड इमिटिंग साऊंड. म्हणजे जेव्हा सोर्स तो साऊंड इमिट करायचा स्टॉप होतो, त्यानंतर आपण त्याला मेजर करतो. कुठपर्यंत मेजर करतो? जोपर्यंत आपल्याला तो ऐकू येतोय तोपर्यंत, मीन्स मिनिमम ऑडिबिलिटी. आता ही झाली डेफिनेशन. आता याचा अर्थ काय थोडक्यात? तर हा सोर्स आहे, 0 टाइम आपण पकडूया, आणि या सोर्सनं तो साऊंड इमिट केला. इमिट केल्यानंतर आपण तो मेजर करायला स्टार्ट केला आणि तो 1 सेकंदापर्यंत आपल्याला ऐकू येतोय. मीन्स द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन इज 1 सेकंद. म्हणजे काय? तर साऊंड सोर्सनं तो साऊंड इमिट केल्यानंतर तो स्टॉप झाला, पण त्यानंतर आपण तो 1 सेकंदापुरता ऐकू शकलो, तर त्याला काय म्हणतो आपण? टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. आणि तो या केसमध्ये किती आहे? 1 सेकंद. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हे लक्षात आलंय का? रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय आणि टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? तर हे अजून थोडक्यात सांगतो. रिव्हर्बरेशन म्हणजे थोडक्यात त्या साऊंड एनर्जीचं अस्तित्व. तर ते कधीपासनं? तर साऊंड सोर्स हा स्टॉप होतो इमिट करून, त्यानंतरचे जे एक्झिस्टन्स आहे त्या साऊंड एनर्जीचं किंवा अस्तित्व आहे, दॅट इज कॉल्ड एज रिव्हर्बरेशन ऑर द मल्टिपल रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड वेव्स असं आपण म्हणू शकतो. टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय? तर किती वेळापर्यंत आपण तो आवाज ऐकला. कुठपासून आपण मेजर करायला स्टार्ट केलं? तर जेव्हा तो साऊंड सोर्स इमिट करून स्टॉप झाला तेव्हापासून किती वेळासाठी आपण तो ऐकला. मग तो 0.25 सेकंद सुद्धा असू शकेल किंवा 0.5 सेकंद सुद्धा असू शकेल. तर यालाच आपण काय म्हणतो? टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. त्या रिव्हर्बरेशनचा टाइम ज्याला आपण म्हणतो टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. तर तुम्ही बेसिक रिक्वायरमेंट्समध्ये एक गोष्ट नोटीस केली असेल की इथं आपण 2 व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. कशा कशाच्या? 1 to 2 सेकंड फॉर म्युझिक अँड 0.5 to 1 सेकंड फॉर स्पीच. म्हणजे या कार्यक्रमासाठी
एवढा टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन हा आयडियल किंवा स्टँडर्ड असतो. जर तो मेंटेन केला तर तो प्रोग्राम चांगल्या पद्धतीनं ऐकू येऊ शकतो. आर यू गेटिंग दिस? कॅन यू लिंक दिस? Is it clear to you? Yes, sir. So these two are your possible MCQs. Okay. The time of reverberation for music is dash dash. The time of reverberation for speech is dash dash. So answers are 1 to 2 seconds for music, 0.5 to 1 second for speech. Okay, next. Now we are discussing this theoretically. Let us understand it in terms of mathematical terms. So this Sabin fellow formulated this in one equation. According to Sabin, the time of reverberation depends upon size of hall, loudness of the sound, and kind of music or sound for which hall is to be used. तर त्या हॉलची साईज काय, त्याचा लाउडनेस किती आहे आणि कुठल्या प्रकारचा प्रोग्राम तिथं रन होतोय त्याच्यावर या गोष्टी डिपेंडेंट असतात. सो दिस रिव्हर्बरेशन टाइम इज डिफाइंड ॲज ऑर गिवन बाय इक्वेशन capital T is equal to 0.165V divided by summation AS, or we can write this as 0.165V divided by capital A. Where आता याच्या सगळ्याच्या टर्म्स आहेत त्याची आपण माहिती घेऊया. Where V is volume of hall in meter cube. V म्हणजे काय, व्हॉल्यूम ऑफ हॉल इन मीटर क्यूब. A is absorption coefficient. A ला आपण म्हणतो absorption coefficient, जे आपण नेक्स्ट डेफिनेशन मध्ये बघणार आहोत. S is area of reflecting surface in square meter. एस म्हणजे काय, तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो स्क्वेअर मीटर मध्ये आहे. व्हॉट इज मीन बाय समेशन एस? समेशन एस ऑर कॅपिटल ए इज नथिंग बट टोटल ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हॉल. त्या हॉल मधलं जे टोटल ऍब्सॉर्प्शन आहे ते आपण इंडिकेट करतो कॅपिटल ए किंवा समेशन एस. ठीक आहे, तर आता हे आपण समजून घेऊ की एक्झॅक्टली आपण इथं काय करतोय. तर जेव्हा आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू तेव्हा तुम्हाला अजून ते क्लिअर होईल. टी मीन्स व्हॉट, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन. आत्ताच आपण बघितलं की तो किती असतो, 0.5 to 1 second फॉर स्पीच, 1 to 2 second फॉर म्युझिक. आणि रिव्हर्बरेशन टाइम म्हणजे काय, तर तो टाइम इंटरवल की जो स्टार्ट होतो जेव्हा सोर्स साऊंड इमिट करून स्टॉप होतो आणि आपण किती वेळापर्यंत तो ऐकतोय. किती वेळापर्यंत म्हणजे काय, आपली जी मिनिमम ऑडिबिलिटी आहे तिथपर्यंत ते आपण ऐकून नंतर त्याला मेजर करतो. तर तेच आपण इथं कसं डिफाईन केलंय. 0.165 हा कॉन्स्टंट आहे. काही रेफरन्स बुक किंवा काही टेक्स्ट बुक मध्ये तो 0.161 असा सुद्धा दिलेला आहे. सो वी आर टेकिंग 0.165. व्ही म्हणजे काय, तर व्ही म्हणजे व्हॉल्यूम आहे त्या हॉलचा, मीटर क्यूब मध्ये आपण घेतो. त्यानंतर स्मॉल ए म्हणजे काय, स्मॉल ए म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय ते आपण बघूया, जो आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय, द कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन of material is defined as the ratio of sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. म्हणजे थोडक्यात काय, तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे हा रेशो आहे कशा कशाचा, साऊंड एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू द टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस. जी काही साऊंड एनर्जी आहे टोटल, तर त्यातला किती ऍब्सॉर्ब केला गेलेला आहे पार्ट, तो म्हणजे आपला न्यूमरेटर आहे. आणि टोटल साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस म्हणजे किती साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट झाली त्या सरफेसवर, दॅट इज द डिनॉमिनेटर. ठीक आहे, तर हे आपण अजून डिटेलमध्ये बघूया. लेट इज कम्प्लीट दिस वन, दॅट इज सॅबिन्स फॉर्म्युला. तर ए म्हणजे काय, ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. आता यामध्ये अजून एक टर्म आहे ती म्हणजे एस. एस म्हणजे काय, तर एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन स्क्वेअर मीटर. म्हणजे त्या हॉलमधली, आता तुम्ही हा हॉल कन्सिडर करा, त्या हॉलमधले जे वेगवेगळे एरिया आहेत तर त्याचा आपण रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया काढतो. ठीक आहे, तर याला आपण एक हॉल किंवा क्लासरूम कन्सिडर करू शकतोय ज्याचे पर्टिक्युलर डायमेन्शन्स असणार. तर यात व्हॉल्यूम म्हणजे काय येणार, तर त्याची लेंथ, त्याची ब्रेड्थ आणि त्याची हाईट. ठीक आहे, याच्यावरून आपण त्याचा व्हॉल्यूम काढू शकतो. एस म्हणजे काय असणार आहे, फॉर एक्झाम्पल इथं जर आपण टाईल्स वापरले, अकॉस्टिक टाईल्स किंवा कुठले ॲब्सॉर्बिंग मटेरियल किंवा कर्टन वापरलं तर आपल्याला तो एरिया काढावा लागतो. तो म्हणजे काय, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन स्क्वेअर मीटर. आणि हे जे समेशन एस आहे म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट इन टू दॅट एरिया इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल ए. कॅपिटल एला म्हणतो आपण टोटल ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द हॉल. जे आपण कसं काढतो, आता समेशन याचा अर्थ तुम्ही गेस करू शकताय.
समेशन म्हणजे काय थोडक्यात A1S1 प्लस A2S2 प्लस A3S3 एटसेट्रा. तर हे आपण काढत असतो. A1S1 म्हणजे काय, समजा हा मी इथं जो मार्क केलेला एरिया आहे तो म्हणजे समजा S1 असेल तर त्याचा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काय आहे. त्याच्यानंतर समजा वरचा असेल तर A2S2. जर हे वेगवेगळे व्हॅल्यूज असले तर, नाहीतर ते सेमच येणार व्हॅल्यू A×S. तर या प्रकारे आपण हे काढत असतो. सो वेन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल देन यू कॅन अंडरस्टँड इट इन बेटर मॅनर. सो समेशन AS इज नथिंग बट कॅपिटल A. इथे तुम्ही बघू शकताय यात फक्त फरक आहे, नाहीतर व्हॅल्यू सेम आहे. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, व्हॉट इज मीन बाय सॅबिन्स फॉर्म्युला? हे लक्षात आलंय का इक्वेशन? सॅबिन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय? Shall we proceed? Yes, sir. Okay, are you taking screenshot? Have you taken screenshot of this? So let us move to the next one. So next point is absorption coefficient. जो आपण आता बघितला. The coefficient of absorption of material is defined as it is the ratio of sound energy absorbed by the surface to the total sound energy incident on the surface. आता याचा अर्थ काय ते आपण समजून घेऊया. की जर एखादा आपण सरफेस घेतला लाईक दिस, ठीक आहे, तर त्याच्यावर जी साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट होते आणि त्यानंतर जी साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब होते, ॲब्सॉर्ब होऊन जी रिफ्लेक्ट होते, तर तो जो रेशो आहे तर त्याला आपण म्हणतो ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट. म्हणजे काय, तर 100% समजा इन्सिडेंट झाली आणि त्यातली 20% ॲब्सॉर्ब झाली. ठीक आहे, तर इथं रेशो काय येणार आहे, साऊंड एनर्जी ॲब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस किती आहे, तर 20 डिवायडेड बाय total sound energy incident on the surface. Okay, are you getting this point? Absorption coefficient. हे लक्षात आलंय का? Yes, sir. Yes. Okay, so here you can see that when we incident the energy that is 100%, some amount gets absorbed and remaining gets reflected. ठीक आहे, यातलं काही ॲब्सॉर्ब होतो आणि काही रिफ्लेक्ट होतो. So what is the unit of this absorption coefficient? It is called as open window unit or Sabin. आता हे open window unit काय प्रकार आहे ते आपण बघूया. So here, as all sound waves falling on an open window pass through easily, it can be assumed that an open window behaves as perfect absorber of sound, and hence the standard of absorption is taken as the unit area of an open window as a standard unit of absorption. The absorption coefficient is measured in open window unit, or it is written as capital OWU or Sabin. आता हे जे लिहिलंय याचा थोडक्यात अर्थ काय, तर आपण जेव्हा हे युनिट डिफाईन करतो त्यालाच आपण म्हणतो ओपन विंडो युनिट. म्हणजे इथं एक फ्रेम आहे, मोकळी फ्रेम, ज्याला तुम्ही कन्सिडर करा. जर आपण याच्यावर साऊंड एनर्जी पास केली तर इथं काय होणार आहे, जर ती मोकळी फ्रेम असेल तर ती साऊंड एनर्जी आहे तशीच पास होऊन जाणार आहे 100%. पण आपण इथं ॲझ्युम करतोय, वी हॅव ॲझ्युम्ड दिस ॲज ओपन विंडो बिहेव्स ॲज ए परफेक्ट ॲब्सॉर्बर ऑफ साऊंड. म्हणजे काय, तर असं कुठलंच मटेरियल नाही की जे काय करतं तर 100% मटेरियल ॲब्सॉर्ब करतं. म्हणून आपण ओपन विंडो युनिट हे युनिट घेतो ज्यामध्ये साऊंड वेव्स ॲज इट इज पास होतात. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो 100% ॲब्सॉर्प्शन. ॲक्च्युली दे आर पासिंग. नाव आता जर आपण इथं ग्लास किंवा प्लास्टिक किंवा मायका असे कुठले मटेरियल जर इन्सर्ट केले तर इथं काय होणार, आता तर जेव्हा साऊंड एनर्जी इन्सिडेंट होईल त्यातली काही ॲब्सॉर्ब होणार आणि काही रिफ्लेक्ट होणार. Okay, so partly gets absorbed and partly gets reflected. सर समजा ती 50% absorb झाली तर न्यूमरेटर मध्ये येणार 50 डिवायडेड बाय 100.
ओके, गेटिंग दिस थिंग. आता 50 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे मला तुम्ही सांगा की इथं ए ची व्हॅल्यू काय येणार आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए? 0.5. 0.5. येस, 0.5. आता 0.5 हा काय आला? ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आला. मगाची केस आहे त्यामध्ये काय येणार? 0.2. तर इथे तुम्ही बघू शकताय 0.5, 0.2 ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत तर त्या येतात. तर यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट असतो तर तो काय असतो? 1 पेक्षा नेहमी कमी असतो. कारण काय, इथे तुम्हाला माहिती आहे की जर तो 1 च्या वर जायचा असेल तर इथं न्यूमरेटर हा जास्त आला पाहिजे डिनॉमिनेटर पेक्षा, आणि ते कधीच होत नसतं. कारण का जे काही इन्सिडेंट होणार आहे त्यातलंच ते ऍब्सॉर्ब होणार आहे. दॅट्स वाय हिअर we are considering this value, that is absorption coefficient, which is less than 1 always. Okay, तर हे आपण डिस्कस करतोय जे आहे absorption coefficient. So today we are discussing or discussed a few definitions. Reverberation म्हणजे काय, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय, त्यानंतर सॅबेन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय, ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट म्हणजे काय, हे पॉइंट्स आपण आज डिस्कस केलेले आहेत. So let us repeat it from your side now. So once again I request to all the students, now I'm not differentiating boys and girls, I have given the chance. Now it's your responsibility how to develop yourself, your personality in the society. So first one, reverberation definition. ही definition फक्त read करायची. So you can take initiative, unmute yourself and read it. The reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. ओके, याचा थोडक्यात अर्थ काय, तर रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय, तर परसिस्टन्स ऑफ प्रोलॉंगेशन. परसिस्टन्सचा अर्थ काय, चिकाटी. प्रोलॉंगेशन म्हणजे काय, तर बऱ्याच वेळासाठी तो तिथं राहणे. तर तो जो आवाज आहे, तो जो साऊंड आहे, तर तो बऱ्याच वेळासाठी किंवा थोड्या वेळासाठी राहतो. कधी राहतो? इव्हन आफ्टर. इव्हन आफ्टर याचा अर्थ काय, तर साऊंड सोर्स हा स्टॉप झालेला आहे इमिट करून, तरी सुद्धा इव्हन आफ्टर तो त्या हॉलमध्ये अस्तित्वात राहतो. यालाच आपण म्हणतो रिव्हर्बरेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन, हू विल रीड, अनम्यूट युअर सेल्फ. हां The time of reverberation. हां, एनीवन. एकानं, आता जे दोघी जणी होते त्यातले एकानं सांगा आणि सॅबेन्स फॉर्म्युला दुसऱ्यानं वाचा. आय थिंक B46 इज देअर. The time of reverberation is defined as the time taken for the sound to fall below the minimum audibility measured from the instant when the source stopped emitting sound. ओके, हां. नेक्स्ट गर्ल, मगाशी कोणी अनम्यूट केलं तर. हां, Sabin's formula for reverberation time. According to W.C. Sabin, the time of reverberation depends upon first, size of the hall, second, loudness of the hall, हां. third, kind of the music or sound for which hall is used. Reverberation time T equal to 0.165 volt upon summation of Summation of AS AS. equal to 0.165 volt per A, Okay, where V is where volume. V Okay, so V is volume. So you just say this as V, not volt, because this indicates volume. Is it clear? yes volume. Okay, good. So V is volume, A is absorption coefficient, S is area of reflecting surface, and summation AS is nothing but capital A, that is total absorption. So we have to solve the different numericals with different conditions. At that time you will understand this. Then next, absorption coefficient, फक्त definition read करायची. So take initiative. हाँ. Absorption coefficient. The coefficient of absorption of material is defined as the ratio of sound energy absorbed by the surface to that of the total incident sound energy on the surface. Okay. That is
Okay, no problem. Next paragraph, this one. So unmute yourself and read it. So I'm giving you a very simple task. Slide is in front of you. You have to just read the things. As all sound waves following on an open window pass through easily, it can be assumed that an open window behaves as perfect absorber of sound, and hence the standard of absorption is taken as the unit area of an open window as a standard unit of absorption. The absorption coefficient is measured in open window unit and it is written as OWU or Sabin. Okay. So in this slide, what we have seen, two things. Definition of absorption coefficient. Absorption coefficient म्हणजे काय थोडक्यात, तर साऊंड एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब केली आहे त्या सरफेसनं भागिले किती साऊंड एनर्जी त्याच्यावर इन्सिडेंट झालेली आहे. तर तो जो रेशिओ आहे तो नेहमी 1 पेक्षा कमी येणार, कारण का ऍब्सॉर्प्शन हे इन्सिडेंट पेक्षा कमीच असतं. स्टँडर्ड केस म्हणून आपण काय केलं, तर एक ओपन विंडो फ्रेम कन्सिडर केली आणि त्याच्यामध्ये आपण परफेक्ट ऍब्सॉर्बर म्हणतो त्याला. तर त्यामुळेच आपण याला युनिट काय देतो, तर ओपन विंडो युनिट, आणि त्याला आपण सॅबिन म्हणजे त्या सायंटिस्टचं नाव जे आहे तर त्याच्यावरनं सुद्धा आपण त्याला सॅबिन असं म्हणतो. ओके, सो today we have discussed these terms: definition of reverberation, then time of reverberation, then Sabin's formula, and the last point is absorption coefficient, ज्यामध्ये आपण युनिट बघितलं ओपन विंडो युनिट और Sabin. Okay, so I hope that these definitions are clear to you. ठीक आहे, तर आपले आता काय काय पॉइंट्स आपण कव्हर केलेत. डेफिनेशन ऑफ अकॉस्टिक्स, आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स, त्यानंतर बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तर तुम्हाला टास्क देतो, तुम्ही आता हे नोटबुकमध्ये आणि असाइनमेंटमध्ये हे लिहाच, प्लस यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. ठीक आहे, एक एक बेसिक रिक्वायरमेंट परफेक्ट करायला स्टार्ट करा. पहिल्यांदा वाचा, न बघता लिहिता येते का बघा, त्यानंतर न बघता एक्सप्लेन करता येते का बघा. So I am giving this task to you. Next lecture we will start with these basic requirements. So I expect that from you, you can prepare it आणि न बघता तुम्ही हे सांगू शकाल मला. So why I am giving this task, because you can see the next point, जो आपला पुढचा पॉइंट आहे तो काय आहे. This is factors affecting the architectural acoustics and their remedy. तर याच्यामध्ये हेच पॉइंट रिपीट होत आहेत. रिव्हर्बरेशन, देन adequate loudness, focusing due to walls and ceilings, echoes, echelon effect, seating arrangement, extraneous noise, freedom from resonance. तर हे सगळे पॉइंट्स आणि त्याचे रिमेडीज म्हणजे काय, त्याच्यावरचे उपाय हे आपल्याला डिस्कस करायचे. सो बेटर वे यू कॅन प्रिपेअर इट so that you can understand this big point, and you can prepare this big point by taking reference of these basic requirements. Is it okay? Yes, sir. Okay, so we conclude here.